Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah lahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma anta salam wa minka salam, ilaika ya'udu salam, fahyina rabbana bisalam, walhilna al-jannata dar salam, tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وقدر وأشهد لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون ما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والمشائخنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفار العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين في لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم أنتم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi anwaril Qur'an. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin alladzi unzila alaihi al-furqan sayyidil akwan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wuquf baina yaday malikid dayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin, hadirat, mustami'in wal mustami'at yang mudah-mudahan kita kesemua mendapatkan curahan pandangan rahmat, keberkahan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur bersama-sama melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, karunia, taufik serta hidayah yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kembali kita berkumpul seusai menjalankan salat zuhur secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo. Tentunya kita berharap kepada Allah apa yang kita kerjakan menjadi amal baik yang diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita, yang kita akan petik buah dan hasilnya saat berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak berupa keredaan yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat, mustami'in wal mustami'at, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan membaca dari tafsir Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-190, 191 dari kitab Ma'alimut Tanzil karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Baghawi, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, yang artinya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan perubahan malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berakal adalah orang yang mengingat Allah saat mereka dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur, merenung pada penciptaan langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini, yaitu langit dan bumi, sia-sia semata. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka lindungi kami, jauhkan kami dari azab api neraka. Maka
Dua ayat ini merupakan dua ayat yang menerangkan tentang keagungan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sebagai hamba untuk memahaminya. Sehingga ketika di dalam diri kita mempunyai pemahaman bahwa tidak ada yang lebih agung, lebih berkuasa di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan termacu, termotivasi untuk mengagungkannya, mempersembahkan ibadat terbaik kepadanya, dan menjadikan kita benar-benar termotivasi menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita dari intisari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diterangkan pada dua ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan huruf taukid, dengan lafaz inna yang bermakna sesungguhnya. Para ulama tafsir menyatakan setiap kali ayat yang diawali dengan inna, ini huruf taukid menekankan sesuatu yang disebutkan setelahnya. Artinya yang akan disampaikan oleh Allah setelah huruf ini sesuatu yang harus kita benar-benar pahami, harus benar-benar kita cermati, kita hayati. Kenapa? Di dalam penghayatannya terdapat hikmah yang besar. Apa yang Allah akan sampaikan bahwa fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Yang kalau kita melihat langit-langit disebutkan dengan lafaz jamak, yaitu lebih dari tiga atau lebih, artinya 7 lapis bumi. Yang kita lihat dari zaman dulu sampai hari kiamat, dia adalah sebagai atap kita hidup di dunia, terbentang dengan keindahannya tanpa ada tiang, tanpa ada penyangga. Tentunya ini menunjukkan akan besarnya kekuasaan, kuatnya yang dimiliki oleh yang menciptakannya. Belum lagi apa yang ada di dalamnya, di dalam langit, di luar angkasa terdapat planet-planet, terdapat tata surya, matahari, bulan, bintang yang berjumlah ribuan, yang pergerakannya kalau ditinjau dari ilmu fisika maka luar biasa cepat, tetapi dari zaman dulu sampai hari kiamat tidak akan pernah bertabrakan satu sama lain. Tentunya ini ada yang mengatur. Tentunya yang mengaturnya adalah Zat yang maha berkuasa, yang maha mampu. Begitu juga dengan bumi. Bumi yang kita diciptakan darinya, yang kemudian jikalau kita hayati di dalam tumbuhan yang tumbuh di atas bumi saja luar biasa. Satu kebun, satu tanah, dengan satu pupuk, dengan satu tanah, dengan satu air. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang lezat, yang manis. Tetapi manisnya berbeda. Manis duren, manis jeruk, manis mangga, manis tebu, berbeda satu sama lain. Tapi sama-sama manis, dan dia sama-sama dari tanah yang sama, dari air yang sama, tetapi rasanya berbeda. Siapa yang mengatur kalau tidak Zat yang maha berkuasa, yang tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adanya penciptaan ini adalah dalil, adalah tanda bahwa keberadaan pencipta itu memang wajib diterima oleh akal kita. Jadi mustahil sesuatu yang ada jikalau tidak ada yang mengadakannya. Dari sinilah para ulama tauhid memberikan dalil keberadaan Allah, walaupun Allah tidak perlu dalil untuk keberadaannya. Tetapi kita sebagai manusia yang punya akal, sebagai fasilitas Allah berikan kepada kita untuk bisa mengenal siapa pencipta kita, mengenal bagaimana sifatnya, bagaimana kekuasaannya, sehingga kita benar-benar tumbuh keimanan, kemakrifatan, pengenalan yang kemudian berbuah
persembahan ibadat terbaik kepadanya. Kata para ulama tauhid, jikalau benda yang kecil saja harus keberadaannya diciptakan, diadakan, bagaimana dengan alam semesta yang luar biasa ini. Jadi batil, salah, sebuah jauh dari kecerdasan jikalau ada orang yang menyatakan bahwa alam semesta ini berada dengan sendirinya, seperti yang dipahami oleh sekelompok manusia yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, dengan keberadaan pencipta. Mustahil. Walaupun mereka berdalil dengan setiap yang ada harus kelihatan, maka ini pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah, sama seperti ketika ada orang yang bertanya bagaimana cara laki-laki hamil, bagaimana laki-laki melahirkan. Pertanyaannya salah, maka tidak harus dengan sebuah jawaban. Kalau ditanya bagaimana kapan perempuan hamil, itu bisa dijawab. Kenapa? Karena pertanyaannya benar. Tapi kalau laki-laki kapan, bagaimana hamilnya, maka ini pertanyaan salah. Kenapa? Karena memang laki-laki tidak hamil. Begitu juga ketika ada orang yang bertanya, di mana Allah? Kenapa Allah itu tidak terlihat? Kenapa? Karena memang akal kita, penglihatan kita terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Allah maha sempurna, kita maha terbatas, penuh dengan kekurangan. Jikalau angin yang merupakan makhluk Allah, yang diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, kita tidak mampu untuk melihatnya, bagaimana dengan yang menciptakannya? Jikalau akal, ada orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal atau selainnya daripada ulama-ulama mazhab, kenapa Allah itu tidak bisa dilihat? Maka dijawab oleh ulama ini, apakah engkau mengatakan bahwa setiap yang ada harus terlihat? Ya, katanya. Ya sudah, kalau gitu aku dari perkataanmu ingin bertanya, apa yang kau tanyakan? Kata ateis ini, katanya bahwa setiap yang ada harus dilihat. Maka sekarang tunjukkan kepadaku mana akalmu. Langsung terdiam. Oh, akalku. Mikir dia. Jangan sampai kau katakan tidak bisa terlihat. Ya benar, tidak bisa dilihat. Kayak gitu. Berarti kalau kau bilang akalmu tidak terlihat, berarti engkau tidak ada akal. Kenapa? Karena kau sendiri yang bilang bahwa setiap ada itu harus dilihat. Begitu juga dengan Allah, maka setiap yang ada tidak harus bisa dilihat. Apalagi pencipta kita yang maha mampu, maha memiliki kesempurnaan dan bersih dari segala sifat cacat dan kurang. Paling tidak kita dengan apa yang diciptakan sudah mencukupkan kita, bahwa alam semesta, langit dan bumi, belum lagi dikasih oleh Allah adalah perubahan siang dan malam, yang tidak ada satupun dari zaman dulu sampai hari kiamat ada orang mampu menghentikan malam atau untuk menghentikan siang. Maka tidak ada orang, misal dia capek hari ini, mau malamnya agak panjang dikit, biasanya 12 jam menjadi 24 jam malam dulu, tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, pengen siang terus biar bisa lebih panjang waktu kerja kita, tidak bisa. Sudah menjadi aturan dan ketentuan dari Allah. Malam untuk istirahat, siang untuk mencari karunia Allah. Inilah yang terbaik bagi kita dari yang menciptakan kita. Nah, ini menunjukkan arti apa? Arti bahwa Allah itu sangat berkuasa. Maka dari sini tumbuh kita pengenalan kepadanya. Sehingga dengan pengenalan ini kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha mampu, maha sempurna, dan Tuhan yang bersih dari segala cacat. Al-mustahiq likullil kamal wal munazza amin naqais. Ini secara global yang wajib dalam ilmu tauhid kita ketahui tentang zatnya Allah. Allah yang mustahik, yang berhak segala kesempurnaan dan bersih dari segala cacat. Bersih dari segala cacat. Sehingga dari pengenalan ini kita akan benar-benar mengetahui
dengan Tuhan kita, bermakrifat kepadanya, kemudian kita mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya. Bahwa Allah itu yang paling baik bagi kita, dengan kita. Tidak ada orang yang lebih baik, tidak ada zat yang lebih berjasa melebihi Allah. Yang menciptakan kita dari tiada, yang kemudian setelah kita ada, kita tidak bisa lepas dari Allah. Bagaimanapun banyak harta kita, tinggi pangkat kita, tidak bisa lepas. Jadi tidak pantas kalau ada orang yang banyak harta, tinggi kedudukan, kemudian dia katakan aku bisa hidup tanpa orang lain, tanpa yang lain, tidak mampu. Kalau Allah rasakan mungkin, misalnya hari ini 5 menit saja libur oksigen, ada perbaikan dulu, misalnya ada perbaikan oksigen, jangan ada oksigen di dunia ini. Mampu tak kita hidup 5 menit dah? Tak mampu. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan kita. Atau Allah hari ini mengatakan kepada seorang, jantung kau stop dulu, jangan berdetak dulu. Tak mampu kita hidup, langsung mati. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari Allah, dari butuhnya kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya beliau katakan al-ajabu kullal ajabi. Sangat mengherankan sekali kalau ada orang yang mau lepas dari zat yang tidak bisa lepas darinya. Dari siapa maksudnya? Yaitu dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, mengadakan dari tiada. Yang kemudian ketika kita hidup, kita ini menggunakan fasilitas Allah di dalam diri kita, di dalam sekitar kita, di lingkungan kita. Fasilitas yang Allah berikan semua. Yang sekiranya kata Allah, aku berlepas tangan dulu bentar dari kalian, mungkin kita seluruhnya mati. Bisa jadi bumi ini runtuh kalau tidak Allah yang pegangnya, yang kendalikannya, yang mengaturnya. Maka dari sini kita tahu bahwa yang berjasa itu adalah, yang paling berjasa adalah Allah. Sehingga selayaknya kita ini mengetahui bahwa Allah Maha Sempurna, maka setelah itu harus kita sebagai hamba mempersembahkan ibadah yang paling sempurna. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dalam artian di sini adalah dari segi tauhid. Artinya Allah itu maha sempurna, kemudian tidak menerima kecuali yang sempurna dari amal-amalan kita. Jadi upayakan, memang Allah mewajibkan sesuatu, tapi kita sebagai hamba jangan mengerjakan perintah Allah sesuai dengan apa yang diwajibkan. Artinya menggugurkan kewajiban semata, tidak layak. Tapi yang diinginkan oleh Allah, ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, harus kita mempersembahkan ibadah yang paling terbaik. Kita pantas ke ilustrasinya, kata para ulama tafsir, ilustrasinya misal kita ingin datang kepada orang yang sederhana, dikatakanlah ustadz itu, ustadz yang memang kita biasa bergaul dengannya, dia sederhana kehidupannya. Maka kita bawa kresek, isinya pempek, kira-kira pantas tak? Pantas baik. Kenapa? Karena memang biasa kehidupannya sederhana. Lain kalau kita lihat, kalau kita ingin berkunjung dengan ustadz, dengan kiai yang sudah mempunyai nama, misal kehidupannya kehidupan yang mewah, maka harus kita pantaskan. Tak mungkin kita datang ke kiai besar, sudah bernama, kehidupannya serba mewah, mungkin misalnya kita bawa kresek yang sama kepada kiai tersebut, tak mungkin. Kita layakkan, cari tempe yang paling enak, kemudian kita juga pakai kotak, dipakum, diperbagus, dipercantik agarlah layak. Begitu juga dengan kita ketika mempersembahkan ibadah kepada Allah. Kita tahu Allah Maha Sempurna, tidak ada cacatnya, kesempurnaan yang tidak ada akhirnya. Maka kita harus layakkan. Maka layak kita gimana untuk mempersembahkan kepada Allah yang paling terbaik, yang paling bagus. Kenapa? Kita melihat apa yang diciptakan ini luar biasa, keagungan yang tidak bisa dicerna dengan akal pikiran kita. Maka harusnya kita persembahkan ibadah juga yang paling terbaik kepada
Allah. Maka dari sini Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan jangankan kalian melihat alam semesta ini, pada diri kalian. Itu harus direnungi. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya, tidak merenungkannya, tidak berpikir, bertafakur di dalam diri kita. Kita makan, siapa yang mengatur? Kita makan makanan dari satu jalan, yang kemudian ada makanan yang dari manfaatnya menjadi energi kita, jadi darah kita, jadi daging kita. Yang kemudian ada juga dari makanan kita ada yang tidak bermanfaat, kemudian akan disisihkan ke usus besar, kemudian menjadi kotoran. Siapa yang nyaturnya? Apakah ada kita ketika makan, ayo yang ini jadi daging, ini dari darah, ini tak bisa. Seluruhnya Allah yang ngatur. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Bukan satu orang, hamba Allah ini, maka tidak bisa kita hitung luar biasa banyaknya. Ya Allah mampu. Maka ini harus kita, orang-orang yang cerdas, mereka yang bisa mikir yang macam ini. Dia kenal dengan Allah, dia benar-benar paham ini adalah apa yang ada di alam semesta, kekuasaan Allah, sehingga dia layaklah, sepantasnya dan wajiblah untuk benar-benar menjadi hamba Allah. Menjadi kemudian dia termasuk orang-orang ulil albab, orang yang cerdas, orang yang punya akal di atas rata-rata. Jadi selagi ada orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayatul kauniyah, jadi tanda-tanda Allah di alam semesta ataupun dalam dirinya sendiri, maka kalau tidak bisa membuat dia beriman kepada Allah, ini bukan cerdas. Walaupun dia punya ijazah, walaupun gelar dia dari sini sampai Tanah Buntung sana, gelar dia adalah SSSMMMM, sampai Tanah Buntung sana gelarnya. Kalau dia tidak bisa jadikan mengagungkan Allah, beriman kepadanya, ini bukanlah ulul albab, bukan orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Seperti yang dikatakan oleh yang menciptakan kita, yang menciptakan akal kita. Siapa? Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Dalam setiap keadaan, dimanapun kapanpun, dia akan teringat kepada Allah. Apapun yang dia lihat, apakah langit, bumi, matahari, bulan, bintang, ataukah dia melihat tumbuh-tumbuhan, maka pasti dia teringat kepada Sang Penciptanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama tafsir, seperti yang ada di dalam kitab Ma'alimut Tanzil ini. Tapi Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Abdullah bin Abbas, Al-Imam Qatadah, dan beberapa ulama tafsir yang lain juga ada pendapat yang lain. Apa pendapat mereka? Arti mereka yang mengingat Allah dalam berdiri, duduk, ataupun berbaring, ini artinya mereka akan senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Yang kemudian mereka di dalam sholat 5 waktu itu, mereka akan istiqomah dalam keadaan apapun. Yang bisa berdiri, ya berdiri. Tidak bisa berdiri, dia duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Tidak bisa berbaring, terlentang. Tidak bisa terlentang, dengan kedipan mata. Tidak bisa dengan kedipan mata, dihadirkan rukun-rukunnya dengan hati dia. Tidak bisa juga bawa ke Masjid Agung, kita sholat sama-sama. Artinya, selagi dia masih di dunia, wajib hukumnya untuk sholat. Nah, ini orang yang pintar. Kenapa? Karena yang namanya sholat adalah silat. Silat artinya penghubung, koneksi. Kalau kita pakai internet, koneksinya itu putus-putus, kira-kira nyaman tidak gitu? Tidak. Bagaimana nyaman seorang hamba yang koneksi dia terganggu, yang bermasalah dengan Sang Penciptanya. Makanya ketika ada orang yang sumpah atau kita ngerasakan gundah, jangan pergi kemana-mana, pertama kali kita datangi Allah. Dengan apa? Dengan wasilah sholat, sholat kita ambil wudhu, takbir, kemudian kita dalam sholat khusyukkan. Selagi kita memperbagi si sholat kita, punya upaya dengan belajar ilmu fikih, kita mengetahui rukun, syarat, sunnahnya, yang membatalkan kita tinggalkan, yang makruh kita upayakan jauhi, maka orang seperti ini dia memperbagi si sholatnya. Kemudian dia tidak sholat kecuali berjamaah,
dia upayakan di awal waktunya seperti para jamaah di Masjid Agung ini, maka lihatlah buah dari upaya dalam membagusi sholatnya berupa pembagusan keadaan hidup kita di dunia. Jadi kalau kita guna sholat, semakin kita memperbagusi sholat kita, maka semakin Allah akan memperbagusi hubungan hidup kita di dunia dan hidup kita di negeri akhirat. Tapi ketika ada orang yang tidak peduli, tak acuh dengan sholat, bagaimanapun banyak materi yang dia berhasil kumpulkan, pangkat tinggi yang dia berhasil raih, maka demi Allah, maka mereka tidak bisa dapatkan ketenangan hidup. Untuk ketenangan tidak bisa, apalagi untuk merasakan ketenangannya. Maka na'udzubillah, orang yang paling sumpek adalah orang yang paling jauh dari sholat, paling jahat sholat. Tapi orang yang paling tenang, paling nyaman di dunia ini, orang yang sholatnya paling baik. Seperti ada di beberapa tempat itu, ada orang yang dia konglomerat, banyak harta, dia jalan dengan saudaranya, yang kemudian dia lewat di satu simpang di Palembang ini, dia lihat tukang becak lagi tersusun rapi, mereka tidur di pucuk becaknya itu. Maka dia kata dengan sahabatnya ini, katanya enak banget tukang becak. Kenapa? Katanya aku ini lagi galau. Apa yang membuat kau galau? Aku tidak baca tidur berapa hari ini. Hah? Kenapa tidak baca tidur? Tidak tahu, aku setiap nak tidur tak kelihatan, langsung mikir tentang harta, aku takut dimbek orang. Ketika pengen terkelip, langsung terbangun, nengok di rekening my banking aku, takut kaget berkurang. Jadi pikiran-pikiran ngacau aku tidur. Berapa hari aku tak tenang itu. Akhirnya apa? Aku nyingoknya ini iri. Enak banget tukang becak yang tidur di pucuk becak ngorok pula. Akhirnya katanya aku konsultasi dengan dokter. Kemudian dokter itu ngasih aku saran untuk minum obat tidur. Aku minum obat tidur yang biasa, ini tidak mempan. Akhirnya ada spesialis dokter di bidang ini, maka dia sarankan minum obat yang seharga 500.000. Obat tidur 105.000. Nah, alhamdulillah. Baru pacak nih. Jadi tidurnya 500.000 harganya. Kalau kita di majlis bisa tidur. Ngejemkan dikit, nyender dikit di tiang, tidurlah itu. Ini artinya apa? Harta tidak bisa memberikan ketenangan, kenyamanan. Kalau tidak diizinkan oleh Allah. Maka dari itu semakin kita punya hubungan yang baik melalui sholat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin baik kehidupan dunia kita. Allah yang jamin, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami akan beri kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Kemudian orang-orang yang cerdas, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu bertafakur di dalam penciptaan langit dan bumi, bahwa mereka katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang kau ciptakan ini tidak sia-sia. Laisa bi'abath, tidak ada yang sia-sia. Seluruhnya ada manfaat. Yang semakin seorang hamba cerdas dalam menghayati, merenunginya, maka semakin dia bermakrifat, tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dia yang pantas untuk benar-benar dipersembahkan ibadah, perhatian, kefokusan, dan didepankan kepentingan hanya kepentingan Allah. Selainnya di bawah Allah. Kalau sudah bertabrakan dengan kepentingan Allah, maka dikalahkan dengan kepentingan Allah. Maka orang seperti inilah adalah orang yang cerdas. Seperti Nabi Ibrahim, walaupun harus nyembelih anaknya. Nah, yang sebelum ini kita sudah jelaskan. Nyembelih anaknya antara kepentingan dia, cinta dia kepada anak, dengan kepentingan Allah. Ini adalah perintah dari Allah. Atau Nabi Ismail yang badan dia nak disembelih, maka dia mikir, disembelih ini adalah kepentingan aku untuk lari. Tapi kalau disembelih perintah Allah, mana yang didulukan? Seluruhnya. Seperti Siti Hajar juga, anaknya nak disembelih, didatangi oleh setan iblis. Ini anaknya nak disembelih, hindarkan. Tidak, ini perintah Allah. Maka Nabi Ismail mewakili seluruh keluarganya, ya abatif al-matu mar. Wahai ayahku, selagi ini perintah Allah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabir. Niscaya engkau akan dapati diriku dalam keadaan sabar. Artinya mereka seluruh keluarga ini
mementingkan kepentingan Allah di atas kepentingan mereka. Dan pastinya Allah tidak menyia-nyiakan. Ketika sudah disembelih, digantikanlah Nabi Ismail dengan hewan domba yang besar, yang kemudian nama mereka diabadikan oleh Allah di setiap ajaran para nabi setelahnya, yang kemudian masuk dalam perintah sunnah di ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa? Untuk mereka yang mementingkan kepentingan Allah. Dari mana timbulnya? Dari pengagungan mereka terhadap yang menciptakannya, yaitu Allah. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, yang kemudian mereka berlindung meminta kepada Allah, yang satu daripada tujuan mereka minta dihindarkan dari neraka. Karena adalah orang yang beruntung, mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, masuk dengan dalam surga, dihindarkan dari neraka, faqad faz. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Mereka paham bahwa siapa masuk surga, dihindarkan dari neraka, mereka inilah buntung. Adapun dunia, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, hanya kesenangan yang sesaat yang menipu, sehingga mereka mendapatkan benar-benar keberuntungan dunia, keberuntungan akhir. Inilah orang yang ulul albab, orang yang cerdas, yang selayaknya kita juga melalui tafsir ini berupaya, berusaha di dalam sisa umur kita menjadi orang yang cerdas. Kita misal dikasih oleh Allah fasilitas dunia, atau apakah itu berkeluarga, atau istri, atau anak, harta, jabatan, atau itu segala macam yang merupakan nikmat, maka jadikanlah kita cerdas dalam mengelolanya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah menyesalnya ketika ada orang yang diberikan oleh Allah fasilitas, kedudukan, jabatan, seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman. Mereka punya segalanya tapi tidak mampu menggunakan setiap apa yang Allah berikan untuk mendekatkan diri, bahkan mereka kufur dengan Allah, maka mereka menyesal selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita benar-benar untuk sisa umur kita ini kita jadikan menjadi hamba Allah seutuhnya, yang penuh dengan kecintaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika di hari kiamat, insya Allah kita akan mendapatkan sambutan hangat dari Allah, diberikan hidangan berupa ma'rifat dan kecintaan darinya, dan kita sekalian dikumpulkan kembali kepada seluruh keluarga yang kita cintai di akhirat, di syurganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita berdoa kepada Allah, siapa di antara kita yang masih punya dosa, melalui kajian kita ini, dengan berkat apa yang Allah berikan kepada kita dari rahmat yang turun dengan deras, Allah berikan kepada kita pengampunan sehingga tidak katik yang tegak dari tempatnya masing-masing, kecuali diampuni segala dosanya. Yang punya aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Kita minta kepada Allah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan sampai akhir hayat kita tidak ajal datang kepada kita, malaikat menjemput nyawa kita, terkecuali diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anhum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.